shopping, and this happened. This is what dreams are made of. It goes in at the waist, it's got little t-shirt sleeves. So yeah, who's never? We buy 3 times as many clothes as we did 30 years ago. I've got a rather large Ryan back here. I went to Forever 21. Fashion haul videos posted by enthusiastic shoppers get millions of hits online. Today I have a massive Primark haul. I got this dress, which I'm in love with. Fashions change faster and cost less than ever before. I picked this up one for £8. This was £12, which I think is a huge bargain for something as cool as this. Almost all of us own something made in Bangladesh. আমি কাজ করি গার্মেন্টসে 5 বছর আর আমার বয়স হচ্ছে 21 পড়ছে I bought 2 dresses, the same dress just in different colours. I got another dress, and yes, I don't need any more dresses. বাইরের জন্য যে সব জামা কাপড় বানায় জামা কাপড় বাংলাদেশে কেউ ব্যবহার করে না Hopefully, they won't be showing too much like butt cleavage because they're quite short. তখন বলতাম যে এগুলো কোন দেশে পড়বে এগুলো সে দেশের মেয়েরা অনেক সুন্দর যে দেশে পড়বে সে দেশের মেয়েরা একদিন নাম করবে যে In a desperately poor country, making our clothes is the single biggest earner for Bangladesh's 150 million people. It now accounts for almost 80% of the country's exports and provides millions of jobs. It all started with one shirt. The first shirt made by Daesh trainees in Korea in 1979. So this is history. Yes, that's history. She's really been in a museum. My father is essentially the person who set up the garment industry in Bangladesh. What he wanted as a big patriot was to see the country grow, for it to be the beginning of industrialization, for the country to have an economic backbone. After independence in 1971, Bangladesh was one of the poorest countries on earth. Vidya's father, Nurul Kader, a former civil servant, had a vision of how to transform the country. In 1978, he sent 130 trainees to South Korea, where they learnt how to mass-produce clothes. When they returned, he opened the first factory making clothes only for export. Desh Garments is still run by the family today. When I'm in the UK and I pick up something and I see made in Bangladesh, I personally feel proud because I know my father was behind this whole initiative. Well, he was always thinking about women, how to go about or do something for the women, because women are all very dependent in our country and not so literate in the village. I think that's how he was thinking. আমি বড় হয়েছি গ্রামে ছোটবেলাতে অনেক হাসি খুশি ছিল মানে আমাদের সংসার এমন ভাবে মানে গ্রামে থাকতে চলতো যে আমরা চালাইতে পারতাম না তো অনেক কষ্টের জন্য আমরা এই শহরে চলে আসছি গ্রামে অতটা গার্মেন্টস নাই কোনো কাজের বেশি একটি নেই গ্রামে শুধু হলো ধান চাষ করে খেতে খামারে সব কাজ ঢাকায় অনেক কাজ আছে এর জন্য সবাই গ্রাম থেকে বেশিরভাগ মানুষই এই শহরে চলে আসে Since 1979, tens of millions of people have migrated from the countryside to cities, many to work in the growing clothing industry. Shirin and Halima eventually settled in the outskirts of Bangladesh's capital, Dhaka, in a district called Sava. The area has been transformed by the arrival of garment factories.
বছর ধরে শহরে আছে। আমরা যখন এসেছি এটা গ্রাম ছিল, এখন একটা শহর হিসেবে গড়ে উঠেছে, যেহেতু রাজধানীর পাশাপাশি এবং এখানে ল্যান্ডের জায়গাটা কম ছিল, দাম কম ছিল এবং সস্তায় কিছু জায়গা পাওয়া গেছে, যার জন্য এখানে এই ধরনের সেবাটা উন্নত হয়েছে দ্রুত। So many changes. Buildings, residential plots, shopping center, garments, very changes in 20 years. For the new arrivals, Sava was an exciting place, offering the possibility of liberation for young Bangladeshi women. Shopna Khatun arrived in the city as a teenager. কারণ যখনই আমি প্রথম মাসে গার্মেন্টস জীবনে স্যালারি পেলাম, তখন নিজেকে নিজে অনেক বড় মনে হয়েছিল, আর আমার এত আনন্দ ছিল ওই সময়টাটুকু তা বলার মতো না। কারণ আমার কাছে যদি 1 টাকা থাকে, এটা আমার কাছে কোটি টাকার মতো সম্পদ। ওই বেতনের টাকা আমি একটা ফোন, আমার মোবাইল কিনছিলাম, আর মোবাইল কিনছিলাম, আর আমি বাসায় সবাইকে মিষ্টি খাওয়াইছিলাম। বলতাম বেতন যখন দিত তখন হোটেলে সবাই নিয়ে একটু খাওয়া দাওয়া করতাম, তারপরে নিজের টাকা দেখ কেনাকাটা করতাম। যেটা দেখতাম নতুন মডেল আসে তখন বলতাম ভাই এটা রাইখে দিন, আমার বেতনটা নিব। ভাইরা রাখতো, পরে যখন বেতন পেলাম তখন এটা কিনতাম। দেশে গেলে আমার মন টিকে না, আমি চাই এই দেশে যেন কারোর সাথে আমার বিয়ে হোক। দেশে গ্রামের সংস্কার আমার বেশি একটা ভালো লাগে না। For workers from the countryside, wages of around £5 a week were life-changing. This army of cheap labour ensured that after China, Bangladesh would become the world's largest supplier of clothes, a trade worth more than £15 billion a year. But the vast profits on offer created a dark side to the industry. দুর্নীতিতে তো সমাজের উচ্চ স্তরের যারা লোক আছে তারাই দুর্নীতি করে। তো গার্মেন্টস সেক্টরে আমি মনে করি যে কোনো দুর্নীতি তেমন কিছু নাই। In Bangladesh, business and politics have become mixed to a degree where corruption often dominates the clothing industry. In Sava, one of the most powerful businessmen was Sohail Rana. Rana built his fortune selling off farmland to developers at a huge profit. Brash and bullying, he had excellent political connections and controlled the local youth wing of Bangladesh's ruling party. Local journalists claim his political followers were a force which protected him and intimidated his rivals. মিছিল মিটিং সবসময় আমি দেখেছি যে সোহেলরা খুব প্রভাবশালী। সোহেলরা তখন তার সানরূপ গাড়ি নিয়ে, বহর টহর নিয়ে, মোটরসাইকেল বহন নিয়ে, বিভিন্ন নিয়ে মনে হচ্ছে সোহেল রানা বোধহয় কোনো মিনিস্টারের ছেলে। মানে ওই তার অ্যাক্টিভিটি দেখলে মানুষ কিন্তু সামনে থাকতো না, ভয় পেত। এবং এই এলাকার অনেক টেরর বলে বলা চলে আর কি, বড় রংবাজ বলে যেটা আমরা সাধারণত বলে থাকি। Rana inspired fear in the factory workers. মাস্তান নেতৃত্বের পাশাপাশি ওই হিসেবে তার পরিচালনা, তো মাস্তান হিসেবে তার পরিচালনা করত। হাতে অনেক লোকজনের ক্ষমতা আছে, অনেক লোকজন আছে, সেই কারণে আর কি তার সম্বন্ধে কেউ কিছু বলতে ভয় পেত। কিন্তু তার অনেক দূর পর্যন্ত হাত, তার ক্ষমতার অনেক দূর। In 2009, Rana opened a prestigious new factory complex in the centre of Sava. He named it after himself, the Rana Plaza.
garment factories rented space in the building and eventually would provide up to 5,000 new jobs. Most of the workers who flocked there cared little about the man who built the plaza. For women like Rebecca, a job was a godsend. মেয়েলো দিন আনা দিন খায় রিক্সা চালায় এইভাবে কষ্ট করে তো তার নুনন্তে পান্তা পড়াইতেছে এত কষ্ট করে চালানো মানে চাকরি একটা খোঁজা বের করা লাগবে পরে 8 মাসে যখন রানা প্লাজার তখন চাকরি নেই উদ্বোধন হলো অনুষ্ঠান তো সবাই ছিল তখন সবার মনে হাসি খুশি যে নতুন অবস্থায় গার্মেন্টসটা খুলতেছে বা আমরাও খুশি যে বাসার কাছে গার্মেন্টসটা হচ্ছে ভালো হয়েছে আমি রানা প্লাজায় কাজ করতাম হচ্ছে শার্ট বাটন প্লেট লাস্ট পর্যন্ত আমার যখন 2 মাস হয়ে গেল ওই কাজে রানিং তখন আমি দেখতেছি যে ঘন্টায় 250 পিস পর্যন্ত পারি আমি অনেক করতাম The Rana Plaza opened during a boom in the clothing business. Across Bangladesh, clothing exports were growing by more than 20% a year. Business was so good, Sohail Rana added 3 floors to his building and allowed the installation of massive generators in these upper levels. For a man with Rana's connections, planning permission was a formality. The 5 factories in the building were now making millions of clothes for more than 20 Western companies. যখন স্টাইল শেষ হইতো তখন আমাদের সুপারভাইজার আইসা বলতো যে এটাই এই ভাইয়ারের কাজ তখন বলতো প্রাইমার্কের লাভ লস এরকম অনেক ভাইয়ারের নাম বলতো আমরা প্রাইমার্ক ভাইয়ারের জন্য আমরা প্যান্ট বানাইছিলাম বাঘের গায়ের ছাপার মতো প্যান্ট হতো আর ওনার হচ্ছে শার্ট হতো চিক মধ্যে আমরা প্যান্টের কাজ করছি লেডিস প্যান্ট করছি মেন্সের প্যান্ট করছি আর বলমার্সের কাজ করছি বলমার্সের এটা বেশিরভাগই যেত আমাদের ইসে আমেরিকার দিকে আমরা হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ যে প্যান্ট বা শার্ট তৈরি করলাম এগুলো সবকিছু বিদেশে রপ্তানি হয় তখন মনে হয় যে না আসলে তারা বাংলাদেশে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি কাপড় চোপড় পরিধান করে তখন মনে হয় যে তারা একটা পোশাক হয়তো বা 2-1 মাস ইউজ করার পরে ওইটা বাদ দিয়ে দেয় Nearly all Western companies had strict welfare guidelines that their suppliers were supposed to follow. Child labour had been banned, along with excessive working hours. But with so many different suppliers and subcontractors, the rules were difficult to enforce and it could be easy for Bangladeshi suppliers to cheat. When Shirin started work at the Rana Plaza, she was just 15. তো যখন ভাইয়াররা আসতো তখন ওদেরকে টয়লেটে লুকায় রাখা হইতো কিসের জন্য যে তাদের কাজ এরকম ছোট ছোট মেয়েদের দেখলে তারা আর কাজ দিত না With new factories opening every week, competition was fierce. Orders had to be delivered on budget and on time. The pace of production in the Rana Plaza building was furious. Dipu Azaduzaman was the production manager on the 5th floor factory. আমার কাজ প্রসিডিং করে কাজ ধরানো এবং প্রোডাকশন আদায় করে নেওয়া এবং শিপমেন্ট দেওয়া বাইরের সাথে ডিল করা উপার্জন করে তো ওয়ার্কারের বেতন দিতে প্রচুর কাজের চাপ ছিল আদারওয়াইজ সব দিক দিয়ে কাজের চাপ ছিল These pressures led to corners being cut across Bangladesh. In 2012, fire destroyed the Tazreen fashion factory in Dhaka. Over 100 workers died. There were no fire escapes, and some exits were locked.
It was the worst of many tragedies across the industry. But the work went on for the men and women of the Rana Plaza. আমাদের একটা টার্গেট দিত যে এটা এত ঘন্টায় 100 পিস করে এই শার্ট বা প্যান্ট বের করতে হবে কমপ্লিট বডি। যে জায়গায় 100 পিস সেই জায়গায় 120 পিস প্রোডাকশন দেওয়া হয়, আবার 120 পিস যে জায়গায় প্রোডাকশন দেয় সে জায়গায় ফেরের ঘন্টায় এসে আবার বাড়াই দিয়ে যায়। আমাদের হাত তো এত চালো না, এই প্রোডাকশন দিতে দিতে আবার ঘন্টা চলে আসে, আমরা এত পরিশ্রম কিভাবে দিব? এমন দিন দেখা যেত রাত 12টায় ছুটি হইতো, এসে রান্না বান্না করে খাইটা শুতে শুতে রাত 2টা 1টা বেজে যেত, আবার সকাল ভোর 5টায় উঠতে হইতো। তাহলে চিন্তা করেন আমাদের জান না কি, আমরা শুধু 16 হাতে যুদ্ধ করে আমরা গার্মেন্টসে চাকরি করতেছি 2টা পয়সা উপার্জন করার জন্য। আমার বেশিরভাগ ওভারটাইম করে তো আমি আউটপুটে থাকতাম, আবার 12টার সময় রাখলে আবার এই দিত, নাইট বিল দিত 30 টাকা করে সবাই। মানে বলছে কাজ বিদেশি বাইরে কাজে শিখবেন, এই কাজ যদি শিখবেন না দিতে পারে তোমাদের বেতন খুলে আসবে না, বেতন টাকা মারি যাবে। By April the 23rd, 2013, all the ingredients for disaster were in place at the Rana Plaza. শরীর ভাই খুব ব্যস্ত মধ্যে আমার ওই সপ্তাহটা পার করতেছিলাম, কারণ আমাদের প্রায় 60,000-এর মতো মাল শিপমেন্ট করতে হবে জেডি ভাবে, আর প্রায় করতেছিলাম লবলস ছিল, তারপর একটা ছিল স্টোর 21। Saraful Islam worked as a supervisor in the factory on the second floor. মানে দেখি কয়েকটা লোক একটা পিলারের দিকে তাকিয়ে আছে, তখন আমি বললাম কি বল সব পিলারের দিকে তাকিয়ে আছে কেন? তখন সাইদ নামে ছিল আমাকে বলল শুরু ভাই ওই পিলারের ফাটল দেখা দিচ্ছে, পিলার ফেটে গেছে। তার মানে কি হচ্ছে এত নতুন বিল্ডিং এমনি ফাটে যাবো, ওখানে দেখি কয়েকটা জায়গায় ফাটল, তারপরে উপরে একটা সিঙ্গেল ছাদ আছে, ছাদের মধ্যে দেখলাম ফাটল। আমাদের ইনচার্জ ফোন দিল আমাদের চেয়ারম্যান স্যারের কাছে যে এরকম বিল্ডিং ফাটল দেখা দিচ্ছে, বিল্ডিংটা পড়ে যাবে, তাই এতগুলো শ্রমিক আমরা কি করতে একটা ছুটি দিয়ে দিই। সকালবেলা আমরা 23 তারিখে ডিউটিতে গেছি, যার পরে কাজ করতেছি 10টা বাজার পরে মানে মাইকদা বলতেছে তোমাদের ছুটি, তোমরা বাসায় চলে যাও। ওয়ার্কার নামতেছে, করে ওয়ার্কার নামতেছে, ইউসে বিল্ডিং ফাইটে গেছে, বিল্ডিং ফাইটে গেছে। Rumours that there was a crack in the pillar quickly spread around the building, and the factory workers rushed outside. Television journalist Nazmul Huda headed there with his camera. প্রথমে এক শ্রমিক ফোন দিচ্ছে, প্রথমে আমি বলছি যে তো শয়তানি করছে, পরে কিন্তু আবার বেশ কয়েকটা শ্রমিক ফোন করলো যে রানা প্লাজায় ফাটল ধরছে, ভাই আপনি তাড়াতাড়ি আসেন, আগে এটা দেখেন, কি অনেক বড় ঘটনা। In the wake of the Tazreen fashion fire, the crack in the Rana Plaza was potentially a big story for the local media. তিনতলায় ফাটল ধরছে, এই জন্য সবাই আতঙ্ক হয়ে পড়ছে, এই যে বিভিন্ন আগুন লাগাতে, তারপরে এমনি হওয়াতে মানুষ আতঙ্ক হওয়ার পরে মানুষ আর উঠতে চাইতেছে না। এখানে ভিতরে ফাটল ধরছে, কোন জায়গা ভিতরে আমরা যাইনি, সঠিকভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে হবে, এটার ভিতরে কাজ করতে হবে। 3 তলায় গিয়ে আমি ফাটলের ঢুকেই কিন্তু আমি ফাটলের ছবি প্রথমে নিয়ে নিই। আমার কাছে এইরকম সুতা ছিল, এইরকম বাঁকা হয়ে গেছে, প্লাস্টার খুলে গেছে, তখন আমার এই লোমগুলো অলরেডি খারাপ হয়ে গেছে, আমি কেমন যেন হয়ে গেছি।
এইখানে 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 ওই সাইডে একটা পুরা ছবিটা তখন এরপরে ওরা এসে আমারে ঠেকায় দেয়, মানে ধরে ফেলে, এই কেন আপনি ছবি তুলছেন? তখন কিন্তু সোহেল রানার লোকজন প্রায় 50-60 জন তখন কিন্তু আমাকে ধাক্কা দিচ্ছে, ঘাট ধরে আমাকে বের করে নিয়ে যাচ্ছে। Eventually, Sohail Rana agreed to talk to Nazmul Huda and other journalists. আমি তখন বললাম, আরে রানা, তোমার বিল্ডিং এ তো আসলে কিছুই হয়নি, আচ্ছা তুমি যে কিছু হয় নাই আমার একটা ইন্টারভিউ দাও। তো আমি দেখলাম যে সে একটু এরকম করতেছে, মানে বিভিন্ন রকমের আচরণ ভঙ্গি তার একটু মাতাল মাতাল। দেখলাম ইঞ্জিনিয়ার দেখছে যে এগুলো ফাড়ো ধরে নাই, ওই প্লাস্টিক প্লাস্টার মানে ওই মানে ফাড়ো কি প্লাস্টার। রানা আমাদেরকে আমাদের বিল্ডিং এ যখন আমাদের সাথে সব সাংবাদিকের সাথে কথা বলছিল তখন বলছিল যে এটা আসলে এমন কিছু না, আমি ইঞ্জিনিয়ারের সাথে কথা বলেছি, এটা নিউজ করার মতনও কিছু না, এটা আপনারা নিউজ করবেন না প্লিজ, এটা করলে আমার ক্ষতি হয়ে যাবে, আমার বিল্ডিং এর ক্ষতি হবে, আমার ব্যবসায়িক ক্ষতি হবে। জি নাজমুল ভাই, এই নিউজ টিউজ ফেলে দেন, নিউজ দরকার নাই, আপনি কিছু হয় নাই, আপনি কি চান? তা আমি বললাম, ভাই আমি কিছু চাই না, আমার কিছু প্রয়োজন নেই, আমার এটা মনে হলো যে একটা নিউজ করার দরকার। Nazmul's report about the crack in the building went out that night on national TV. রানা যদি কখনো আমাকে পায় একা, তাহলে আমাকে বড় ধরনের ক্ষতি করবে। Despite the news coverage, the factory workers were told to report for work as usual the next morning. টিভির হেডলাইনে দেওয়া আছে রানা প্লাজা ফাটল রয়েছে, তারপরও মনের ভিতরে একটু ভয় তো ছিলই। রাতে ঘুম আসতে পারতেছি না, অনেক কিরম টেনশন লাগতেছে। পরে আমার আম্মুর সাথে কথা বললে আমি বললাম যে আম্মু দেখো, দোয়া করো, আমি অফিসে যাচ্ছি, এরকম নাকি বিল্ডিং ফাটল ধরছে, দোয়া করো যেন আমি আর যেন কোনো ক্ষতি না হয়। In the morning, Javed Mustafa's article was published in a national newspaper. 24 এপ্রিল যুগান্তর পাবলিশ হয়েছে, দ্বিতীয় সংস্করণ। এটা প্রথম দ্বিতীয় পাতায় আমার এখানে নিউজ ছিল, এখানে সাভারে বহুতল ভবনের ফাটল, 5 কারখানায় ছুটি ঘোষণা, স্টাফ রিপোর্টার সাভার, এই রিপোর্টটা আমি করেছিলাম। 24 তারিখ সকালে উঠে আমি রান্না বান্না করছি, কইরা যে খাওয়া দাওয়া করছি, মাইয়ারা খাওয়াইছি, স্কুলে পাঠায় ভাত নিয়ে আসছিলাম, চাল ভাজা নিয়ে আসছিলাম, চানাচুর নিয়ে আসছিলাম, যে এটা ফ্লোরে কাজ করার পরে খাবো। আমার আম্মু বলতেছে যে তোমার অফিসে যাওয়ার দরকার নেই, আজকে বাসায় থাকো। আমি কই দেখো আজকে 24 তারিখ, আমি যদি অফিসে না যাই তে আমার 300 টাকা হাজিরা বোনাস যাবে, আর আমার দিনের হাজিরা 200 টাকা, আমার 500 টাকা লস হয়ে যাবে। আমি এইটা ভাবছি যে স্যালারিটা যদি আটকে দেয় তাহলে তো আমারই সমস্যা, আমার রুম ভাড়া দেওয়া লাগবে, আমার ছোট ভাই বোনের লেখাপড়ার খরচ দেওয়া লাগবে, আমার বাজার করা লাগবে, এই অনেক কিছু ভাইবে আর কি ওই দিন গেছিলাম। The garment workers gathered nervously outside the Rana Plaza. A bank on the ground floor had stayed closed. Its owners considered the building too dangerous. But Sohail Rana and the factory managers insisted the building was safe. তো এখানে দিয়ে কিছু লোক এখনো বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, বিল্ডিং এ
উচিত চায় না, তখন আমাদের 8 তলার টিম সে কয়েকজন ছেলে মেয়েকে দমকাচ্ছে উপরে ওঠা জন্য। তোমার ওঠো না, এটা কি হয়েছে? সামান্য একটা 1 কলমে কি বিল্ডিং করে দেয়? বলতেছে না না, বিল্ডিং তো ভাঙে নাই, এমনি ফাটা ধরছে, তোমাদের কোনো ভয় নাই। বিল্ডিং ইঞ্জিনিয়ার লাইনে দেখাইছি, 100 বছরের গ্যারান্টি দিছে, বিল্ডিং ভাঙবে না। নিচে দাঁড়াইছিলাম, পরে আমাদের পিএম আসছে, আইসা বলে যাও না কেন, যাও, ফ্লোর কিছু হয়নি, যাও, কোনো সমস্যা নেই। পরে আমরা ভিতরে আমাদের জোর করে ঢুকাইছে। ঢুকবো না, মাসের আছে আর 5 দিন, তোমাদের বেতন হবে, কিছু পাবো না, তোমাদের বেতন আটকাই দেওয়া হবে। এরকম করে জোর করে ঢুকাইতেছে সবাইকে। রানার লোকজন বলে যা উপরে যা, কিছু হবে না, 100 বছরের বিল্ডিং, কিছু হবে না। ওদিনকার আমার মনটাও যেন কেমন হচ্ছিল। আমি ফ্লোরে ঢুকে দেখি দুম দুম শব্দ হইতেছে, মেশিন চলতেছে কাজের, এত প্রোডাকশন হইতেছে তা বলার মতো না। চাইল্ড কালার একটা শর্ট প্যান্ট তৈরি করছিলাম, খুব সুন্দর লাগতো, ভালো কালার হইলে তো এমনি ভালো, ফ্লোরটাও জাকজমট থাকে, বিভিন্ন কালারে বিভিন্ন লাইনে চলে, খুব ভালো লাগে। তারপরে দেখি যে ঘটনা সত্যি, বিল্ডিং এর নিচেও ফাটছে, মাঝখানে ফাইটে রড গুলা বাইরে গেছে, উপরেও ফাটছে, যে সিস্টেমে ফাটছে যে কোনো মুহূর্তে এটা ভাঙ্গা পড়বো। পরে আমার বোনরে বলতেছি চল আমরা ভিতরে ঢুকে বুলি করছি, চল আমরা জায়গা। আটটা 45 মিনিটে কারেন্ট চলে যায়। বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার 1 মিনিট পরে জেনারেটর চালু দিছে, খালি দেখলাম এক পলক যে যে বাতি নিবলে আর জ্বলে যেরকম আলোটা আসে, এই আলোটা আসছে। যখন জেনারেটর ছাড়ে তখন ফ্লোরে একটা ঝাঁকুনি দেয়, তখন আমি বলতেছি আমার বান্ধবীকে যে কিরে বিল্ডিং লড়তেছে। হঠাৎ করে বিকট একটা আওয়াজ মনে আটকে দিলে, যেমন বোম ফুটলে যে বলে আওয়াজ হয়, ঠিক ওই ধরনের একটা আওয়াজ। এমন একটা ভয়ঙ্কর শব্দ হয়েছে, আমি নিজেও কেন বলতে পারবো না যে কি হয়ে গেল। যখন একটা ভয়ঙ্কর শব্দ হয়েছে, আমি মেশিন থেকে উঠে এখন সামনে যাব পিছে যাব, আমি কোন দিক আর রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি না। আওয়াজে তাকাই দেখি উপরে যে সব ভেঙে পড়তেছে। আল্লাহ, আশ্চর্য, ঢুকলাম, আমার অনেক আতঙ্ক হয়ে গেছে যে আমি চিন্তা করলাম আমার বোন কোথায়, ওর চিন্তাটা আমার মাথায় তখন ঢুকে গেছে, আমার নিজের জন্য চিন্তা হয়নি, ওর জন্য চিন্তা ঢুকে খুব ভয় পাই গেলাম যে আমার বোনটা কোথায়। তখন আমি ওই জায়গায় একটা চিকার মারলাম, চিকার মারার সাথে সাথে আমি অন্ধকারে পড়ে গেছি আমার বোনের নাম নিয়ে। It took less than 90 seconds for the 8-story building to collapse. বিল্ডিং যখন ভাঙছে তখন ওইখানে ধুলা বালু আইসা একদম অন্ধকার হয়ে গেছে, তো এতটুকু পরে দৌড় দিলে হয়তো আমি মরে যেতাম। যখন আমি বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে বিল্ডিং এর ভিতরে পিছন দিকে ঘুরে তাকালাম আর মানুষের চিৎকার এসব আমি শুনতে পেলাম। Some workers survived by jumping to safety as the building fell.
Thousands of others were left trapped inside. মিনিট হয়তো বোধহয় জ্ঞান ফিরে আসছে। আমার উপরে ওয়াল চাপা, বাম পার উপরে ওয়াল, ডান পায়ের উপরে ওয়াল, ডান পায়ে একটা রড ঢুকানো প্যান্টের ভিতরে, ব্লাড ঝরতেছে। আমি শুয়ে আছি চিতইয়া, আমার উপরে তাকাই দিয়ে আমার উপরে এক বিলাস উপরে ছাদ, মোবাইল হাতে নিয়ে আমি টিপতেছি যে নেটওয়ার্ক আছে কিনা। কোনো নেটওয়ার্ক নেই, কেউ সাথে কোনো যোগাযোগ নেই। তাকায় দেখি আমি অন্ধকারে এক জামের ভিতরে পড়ে রয়েছি। আমার হাতের উপরে রড, বিম, তারপরে মেশিং, টেবিল এগুলা দিয়া আমার হাতের উপরে চাপা খায় রয়েছে। মাথায় আঘাত খায়, এন্দা রক্ত পড়তেছে, কানের পর্দা ফাইটা, মানে একটা বিচ্ছির অবস্থা হয়ে গেছিল। তারপরে আমার আশেপাশে অনেক লোকজন ছিল, তারা মারা গেছে, তাদের রক্ত দিয়ে আমার শরীর দিয়ে বায়া বায়া পড়তেছে, সবাই চিল্লা চিল্লি করতেছে। আর আমি চিন্তা করতেছি যে আমার বোনরা কোথায়, আর কান্না করতেছি। আমি মনে হলো যে কবরের আজাব কি জিনিস সেটা আমি কিন্তু কখনো দেখি নাই। মনে হচ্ছে যে তার থেকে আমরা ডবল জিনিস, মানে ডবল কিয়ামতের ঘর আমি দেখে আসছি। আমি নিজে দেখতেছি না, অন্ধকার খাতে হাতাইতেছি, কানার মধ্যে হাতাইতেছি, কিন্তু অন্য মাসে আবার দুই টুকরা হয়ে ওই নারীটা আমার শরীর পেঁচাই গেছে, মানে পা পেঁচাই গেছে। আরো অনেক মানুষ, অনেক মরা, সেটা বলার মতো না। আমার ওগুলো মনে হলে আমার খুব খারাপ লাগে। তো এরপর পরে দেখি একে ফোন মোবাইল করতেছে, ফোন করতেছে, রানা প্লাজা পড়ে গেছে, নাজমুল ভাই আপনি কোথায়। তারপর একজন ভিতর থেকে একজন শ্রমিক ফোন করছে, অনেক কান্নাকাটি করতেছে। তারপরে আমার বিশ্বাস হলো। এবং প্রচুর চিল্লাচিল্লি, প্রচুর মানুষের আর্তনাদ, কান্নাকাটি। আমার সামনে দিয়ে অনেক লাশ চলে যাচ্ছে, অনেক ইনজুর্ড পার্সনদের বের করা হচ্ছে। তা আমি বললাম মেসাকার হয়ে গেছে, খুবই খারাপ অবস্থা। কিন্তু ওই জায়গাতে হুশ হওয়ার পরে আমি এখন ভাবতেছি যে আমি কই, অন্ধকার, কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না, চতুর্দিক শুধু খালি কান্নার আওয়াজ। সবাই মাকে ডাকতেছে, আল্লাহকে ডাকতেছে, বাবাকে ডাকতেছে, ভাই বোন সবাইকে ডাকতেছে। চিল্লাচিল্লি করতেছি মাঝে মাঝে, বাঁচাও বাঁচাও বাঁচাও। বার কেউ তো আসতেছে না, আমরা বাইরের শব্দ পাচ্ছি, কিন্তু আমাদের শব্দ কেউ পাচ্ছি কিনা আমরা বলতে পারি না। আমরা বুঝছি যে উদ্ধার করতেছে,
যে কোনো যেটা আমি মনে সবারই বলতেছি, দেখ আমরা যখন বাইসে গেছি আমরা বাইসে গেছি, আমাদের উদ্ধার করবি, আইস হোক কাইল হোক। The scale of the disaster overwhelmed the emergency services. Hundreds of local people and factory workers started frantic rescue attempts. As pictures from the scene began to be broadcast, more volunteers arrived from throughout the city. Many risked their own lives to help. মানে হয়তো আমি ঠিক বুঝায় বলতে পারবো না কেন আমি এখানে ছিলাম কিংবা গেছি, কি চিন্তা থেকে গেছি। আমার মনে হয়েছে এখানে যাওয়া দরকার, হয়তো আমার জন্য একটা দুইটা মানুষ হয়তো বেঁচেও যেতে পারে। যখন আমি আটকাইছিলাম তখন আমার কারো কথা মনে পড়ে নাই, আমি শুধু না খালি না আমুর কথা মনে পড়ছে, আমি না খালি আল্লাহর নাম বেশি একটা নিয়ে যার সাথে কথা আল্লাহ না, আমি খালি বলতেছি আমু কই তুমি কই, আমি আটকা পড়ছি, কেউ বাঁচাও বাঁচাও, এরকম করে অনেক কান্নাকাটি করছি। তারপরে 3 ঘন্টা তোদের ভিতরে ছিলাম, অনেক কষ্ট। তারপরে আমাদের বের করছে বাইরের শ্রমিক মানুষরা, সাধারণ মানুষ। জায়গা সবাই বেরোইতে, সবাই বেরোইছি অনেক কষ্ট করে। ওই আন্টি আমার সাথে দেখা করছে, আমাদের আমার কান্না আমারে করছে। In the first few hours after the collapse, scores of people trapped like Shireen were pulled out alive by the volunteers. যে আমি একদম ভোরের দিকে একজন মহিলাকে খুঁজে পাই যার পায়ের গোড়ালিতে একটা মেশিন কিংবা একটা বিম চাপা পড়ে আছে। তো অনেকক্ষণ টানাটানি করে আমি যেটা বুঝলাম যে এটা কেটে বের করতে হবে। একদম রানা প্লাজার সামনেই তখন 2টা মেডিকেল ক্যাম্প ছিল। একটা ওদের বললাম যে ভাই একজন জীবিত পাওয়া গেছে, কিন্তু পা কাটতে হবে, বের করতে হবে। তারা কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকায় থাকলো, তাকায় থেকে তারা হচ্ছে আমার হাতে একটা সিরিঞ্জ, একটা অ্যাম্পুল ধরাই দিল অ্যানেস্থেসিয়ার, সেই সাথে হচ্ছে একটা ছোট্ট একটা টুলস দিল, মেডিকেল টুলস, যেটা দেখতে অনেকটা নারকেল কোরানির মতো। বললাম ভাই আমি তো ডাক্তার না, আপনারা ভিতরে চলেন। বললো যে আর এটার জন্য ডাক্তার হওয়ার কোনো দরকার নাই, আপনারা এটা করতে পারবেন, যান যান যান। তো আমি বুঝলাম যে আসলে এখানে ওরা আসবে না। Munir decided he had no choice but to carry out the amputation by himself. পোস্ট করে যখন কাটতে গেলাম, ওরা যে টুলসটা দিয়েছিল সেটার মধ্যে কোনো ধারটা আর কিছু ছিল না। যে কাটতেছি দেখলাম যে কাটা যাচ্ছে না, মানে একটু একটু কাটতেছি, ব্লিডিং শুরু হয়েছে, বেশ বাজে একটা অবস্থা যেটা সহ্য করা যাচ্ছিল না। ফায়ার সার্ভিসের কিছু স্পেশাল কুড়াল আছে, বেশ চওড়া কুড়াল। একটা কুড়াল ওইখান থেকে আমরা নিয়ে আসলাম, এনে ওই কুড়াল দিয়ে কেটে ওই মহিলাকে বের করলাম। As the day went on, conditions inside the building became more and more desperate. প্রচন্ড গরম ছিল, মানে এত গরম আমি অনুভবই করা যায় না। মানে আমরা যখন তো গরমের সিজন, যখন বিল্ডিংটা ভাঙছে ভিতর প্রচন্ড গরম, মানে যেমন লাশের যে লাশটা মরে গেছে লোকে লোকে সেটার আবার গন্ধ ছুটে গেছে, আবার বিচ্ছের গন্ধ টিকা যায় না, নাকটা পুরো বন্ধ হয়ে আসে, দমটা পুরো বন্ধ হয়ে আসে।
করছি যে আমি যদি জাস্ট যদি এনে বাই না হইতে পারে মরে যায়, আমার ফ্যামিলিটা কেমনে চলবে, কে চালাইবে? যেহেতু আর ছেলে মেয়েও নাই, হয় না, এটা দেখবো কি, ও কি করবে, ও আমারে ছাড়া কি আরেক জায়গায় আবার করতে পারবো কিনা, জাস্ট এইটা একটা কল্পনা আমার আসছিল ওই সময়। As the first night fell, the full horror of the tragedy was becoming apparent as more and more bodies were recovered. Thousands of relatives kept vigil, desperate for news of their loved ones. তো আমি আল্লাহর কাছে অনেক কান্নাকাটি করতেছি যে আল্লাহ, তুমি যদি মরণ করো কিন্তু তুমি আমাকে দুনিয়া বের করলে হাত পা কেটে এগুলো কেটে বের করো না, কারণ এগুলো কেটে বের করলে আমার জীবনের লাইফটাই শেষ। তখন দিক করে একটা লাইটের আলো আসলো, বলতেছে আমরা বাইরে থেকে আসছি তোমাদেরকে বের করানোর জন্য। Shopner had been trapped inside for 9 hours when she was rescued. As the night went on, people still inside the building battled to survive. তার কিছুক্ষণ পরে কথা বলতে গেছে, পানিটা নিজের শরীরের মাংস নিজে কামড়ায় খাইছে, সেটা আমার মাথা মাথা হাসি দিতেছে, আমি বলতে পারতেছি না। নিজের মাংস নিজে কামড়ায় খাইছে, আবার রক্ত সিদ্ধ করে বুমুর দিয়ে চষে রক্ত খাইছে পানি পিপাসার জন্য, আবার নিজের পিসাব নিজে করে খাইছে। যে মানে ঘৃণা করছে সে আর দুনিয়ায় নাই, আর যে ঘৃণা করে নাই সে মানে I was there whole day, and I went back part of the factory, and I saw there are many dead bodies, and I saw 2 of them in middle, and somehow my eye just I looked at them. One thing was moving in my head that our garment workers, they're cheap labor, we know about this. International brand, they come to our country to get cheap labor, but now their life also becomes so cheap. That time I was just thinking these things, and somehow I feel so close with them. আস্তে আস্তে বাড়তেছে, ক্ষুধা তো আর নাই, কিছু নাই এর ভিতরে। 8টা বাজে, তখন বাইরের থেকে বলতেছে কেউ আছে গিয়ে এই জায়গায় কেউ আছে, তার আমরা চিৎকার করে বলতেছি বাঁচাও বাঁচাও। তারপর লোকে বলে ঠিক আছে আমরা আসতেছি। তারপর একটা ছেলে আসছে, উদ্ধার কর্মী, ওয়াইসে একটা প্যান্ট দিছে আমার নিচে, ওই লেবের ওখানে প্যান্ট ছিল, ডেনিমের প্যান্ট, ওই প্যান্ট সাহায্যে ওরা বাইরে করছে আমাকে। পিছনে 2 জনে ধরছে, সামনে 2 জনে আরো ভাস করে ফেলাইছে আমার এই হাত ভাঙ্গা, তারপর ওটা ভাস করে ফেলাইছে আমার। ওটার থেকে আমি যন্ত্রণায় কাতরাতেছি, ওই দৃশ্যটা আমার মাঝে মাঝে স্মরণ, ওইটাই মেইন স্মরণ। মানে At 11:30 that night, over 14 hours after the collapse, Rebecca too was rescued. যখন আমরা বের করছি তার মনে হয় যে কবরের দোজক থেকে মানে আমি দুনিয়ার পরে নতুন করে পৃথিবীতে মায়ের বুকে নতুন করে জন্ম নিয়েছি আমি। By the second day, the majority of people being found were dead. But some still survived, trapped by the fallen structure of the building. আমি কোনোদিন এটা চিন্তা করি নাই যে আমার হাত আমার কাটতে হবে, কিন্তু পরিস্থিতি স্বীকার করার কিছু নাই। তখন ডাক্তারও চেষ্টা করছে হাত কাটার জন্য, কিন্তু যাইতে পারে না। ডাক্তারও মানে হাত তুলে যাওয়ার অবস্থা, তখন সে বাইরে চলে আসছে। পরে আমি বলছি যে আপনারা যত কষ্ট হোক আমার হাতটা কাটেন, তখন বলছে যে তোমার আমি করা দিই, তুমি নিজে নিজে কাটো।
তখন আমি বলছি আচ্ছা ঠিক আছে দেন। প্রথম বলছি যে না আমি কাটতে পারবো না, আমার হাতে শক্তি নেই, মানে 2 দিন হয়ে 3 দিন চলে আসতেছে। পরে বলতেছে চেষ্টা করে দেখো। আমি বলছি আচ্ছা ঠিক আছে দেন। তখন দিছে, দেওয়ার পরে আমি এই যে এটি কাটছিলাম এদিকটা। আমার মনে তখন একটাই চিন্তা ছিল যে যে কোনো প্রকারে হোক আমার এই জায়গাতে বের হয়ে আমার বোনকে খুঁজতে হবে। তার জন্য আমি পারছি এই জিনিসটা। The hunt for survivors and for bodies went on for 3 weeks. রানা প্লাজা থেকে 21 দিনে 1131টা লাশ বের করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে আরো 3টে লাশের সন্ধান পাওয়া যায়। মোট মৃতের সংখ্যা ছিল 1134। প্রায় 2400 শ্রমিক আহত হয়েছে। এটা ছিল অসাধারণ কিছু না, বিশাল ঘটনা যেটা ইতিহাস হয়ে থাকবে। আমার খুবই খারাপ লাগে, সেদিন আমার এই রিপোর্টটা কেউ গুরুত্ব দেয়নি। As the scale of the disaster sunk in, garment workers across Bangladesh rioted. The world's attention focused on the Bangladeshi clothing industry. Questions were asked about safety standards, corruption, and lax regulation. There was even talk of a consumer boycott. The government knew it needed to be seen to act, and it focused its attention on the building's owner, Sohail Rana, whose whereabouts remained unknown. এবং ওই সময় আমি কাছাকাছি থেকে রানা প্লাজার কাছে দাঁড়ানো ছিলাম। ওই সময় আমি দেখলাম যে রানার ওয়াইফ কাঁদতে কাঁদতে সেদিকে এগিয়ে আসছে, তার সাথে তার একটা খালা ছিল এবং আমি সেই ছবিটা আমি তুলেছি। আমি রানার ওয়াইফকে জিজ্ঞেস করলাম যে রানা কোথায়, সে কাঁদতে কাঁদতে শুধু বললো যে রানা ভিতরেই আছে। আমি এটা রানা যে ওখান থেকে স্কিপ করেছে এবং রানাকে পাওয়া যাচ্ছে না, এটা 11:30টার সময় আমি জানতে পারলাম। Now the hunt was on. In charge was Colonel Ziaul Hassan. Our Prime Minister ordered to the law enforcement agency to get rid of Rana as early as possible. That was the game between him and me, that who should be the winner. After 4 days, Rana was caught attempting to flee to India. I found that Rana was watching the TV news onto the Shabbat tragedy and preparing himself to crossing this border, and we have arrested him onto the spots. The authorities appeared keen to blame the tragedy on the greed and negligence of one man. A government inquiry soon concluded Rana had ignored safety advice when he added 3 extra floors to his building and suggested he paid bribes to obtain permission to do it. রানা প্লাজা পড়ে যাওয়ার পরে আমরা যেটা দেখলাম সেটা হলো এটা মূলত 6তলা স্টোরি ছিল এবং সেভাবেই তার ফাউন্ডেশনটা গড়ে তোলা হয়েছিল। রানা তাকে বলে এই রানা প্লাজাটা এক্সটেনশন করিয়ে ওই 6তলাকে 10তলা পর্যন্ত করিয়ে দিয়েছে। আমি দায় সাব্যস্ত করি আমি রানারে, এবং যে বিল্ডিংটা পাশ দিছে কি কারণে দিল, এবং তাদের তো এটা তদারক করা উচিত ছিল যে বিল্ডিংটা কি দিয়ে তৈরি করলো। সেই পিলারের সাইজগুলো সেটা ছিল না, কিন্তু তারপর এটা করা হয়েছে। এখানে বড় বড় জেনারেটর সেখানে ঢুকানো হলো, এই জেনারেটর গুলো ভাইব্রেশন গুলো কাজ করেছে এখানে, তো বিল্ডিংটা বেশ দুর্বল হয়ে গেছিল।
তার মধ্যে সরকার আছে, কারণ সরকার যদি এটার অভিহিত না দিত তাহলে তো তারা এই জিনিসটা তৈরি করতে পারতো না। এখানে ভাবতে গেলে এখানে গার্মেন্টস মালিকদেরও একটা দোষ আছে। তারা রানার কথা কেন তারা ফ্যাক্টরি চালু করবে? তারা কি বারকে বলে পারতো না যে আমাদের বিল্ডিং এর অবস্থা, আমাদের ফ্যাক্টরি এই অবস্থা, আমরা আপনারা গেট শিপমেন্ট একটু করেন পিছে নেন, অবশ্য 2-3 দিন পিছে নিত না। কারণ বিদেশে তো যারা বায়ার তারা তো কি আর শ্রমিকের বাংলাদেশ শ্রমিকের হিসাবে। Working conditions in the developing world have become a hugely sensitive issue for Western clothing companies. Retailer Primark was the first to acknowledge that some of its clothes had been made in the factory building and has donated $9 million to the survivors and the families of the dead who were making its clothes. They are also giving $3 million to other workers in the building. Other companies, including Loblaw, Matalan and Bon Marché, are making smaller donations. But some families may never receive compensation. 322 unidentified bodies were buried here. Each board has a number linking it to a DNA sample. In a year, only half the bodies have been successfully identified. Shilpi is still missing. She is missing Munni. She is missing. Following her experience at the Rana Plaza, photographer Taslima Akhtar has spent a year seeking justice for the families of the missing. The missing workers who are still missing, they haven't got any compensation, any emergency fund from government fund, because they have not any proof that their family is missing. But they need help because they don't know how to write, how to read, so all the time they need help. That is Rekha. She's so young. I think she is not 18. She had to say that she is 18 because otherwise she cannot get the job. More than a year on, human remains are still being found at the site, among the debris and blood-soaked clothes. এই জায়গাটার ভিতরে আমাদের বান্ধবী বা ভাই বোন আমরা একসাথে কাজ করতাম, তাদের রক্ত মিশে আছে। এদের মধ্যে কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না, হয়তো কেউ মারা গেছে, কেউ নিখোঁজ, এরকম কিছু মনে হলে আমি ওর সামনে যাইতে পারি না। অনেক খারাপ লাগে, অনেক কষ্ট। রানা প্লাজার সামনে দিয়ে গেলে আর ঘুমাইতে পারি না সেদিন রাতে। Since the disaster, some things have changed in Bangladesh's clothing industry. Most Western companies have pledged to inspect the structures of the factories that make their clothes. The Bangladeshi government has doubled the minimum wage. At around £40 a month, it remains one of the lowest in the world. This raises fundamental issues for the global garment industry. Vidya Khan, the daughter of one of the first men to export clothes from Bangladesh, owns a clothing factory. If you want us to pay more and if you want us to do more compliant factories, then at the end of the day, the retailers have to pay us more. It is not a question of having a clean shirt agenda and a green something here and a green something there and a fair wages campaign here or there. No. Get the retailers together and make sure that they pay us that 5 cents more. Not 10. Not even 10. We don't even want 10 cents. We want 5. We're happy with 5 cents on each piece of garment. The fear is that the demand for clothing to be cheap is so strong that international brands will simply switch their manufacturing to other countries where labour is cheaper. For Bangladesh, this would be a disaster.
Can you imagine the volume, the number of women that this industry support? It's not men, it's women. For women to have that much empowerment, it's fantastic. When Rana Plaza fell, reporters went to those workers and they interviewed them and said, would you ever work in a garments factory again? And many workers said no. But then there are many workers who said, don't take this away from us because this is all we have. We do not want to go back to the villages. The workers who survived the Rana Plaza are trying to rebuild their lives. আমার বোনের ব্যাপারটা আমি সঠিক জানি না, এটুকুই জানি যে আল্লাহ আমরা পাই নাই। পরবর্তীতে ডিএনএসি রিপোর্টে আমরা ওর কবর পাইছি। আমি কোনোদিন কল্পনা করি নাই যে আমার জীবনে যে আমার ছোটটার কবর আমার দেখতে হবে, কোনোদিন এই জিনিসটা কল্পনা করি নাই। আমি কি করতে পারবো? আমার আশা তো অনেক কিছু ছিল, কিন্তু এখন আমি কি আশা করব? এখন তো আমার মাথায় কোনো আশাই ঢুকে না, কারণ আমার একটা হাত নাই, আমি কিছুই করতে পারতাছি না। বাইরে ভাই এখন আমি এই মুহূর্তে তো হাসপাতালে চিকিৎসা, আমার কতদিন লাগে জানি না, দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা হবে ডাক্তাররা বলছে। তবে আশা করি আমি একটা ব্যবসা, লেদার গুডস আইটেম একটা ব্যবসা ইদানিং ভাবে চালু করতে যাচ্ছি, শোরুম। যেহেতু আমি সবার মাধ্যমে বলি আমি যেন এই কাজটা করতে পারি, এটি আপনার কাছে দোয়া, আর কিছু না। বাচ্চাটার 1 মাস 10 দিন 40 দিন। Rebecca had not known she was pregnant when she was trapped inside the building. রানা প্লাজার চিঠি না বেজে থাক, ওর একটা চিঠি হিসেবে বাঁচবে। আমরা তখন কোনো জায়গাতে কোনো অনুদান দিত, আমি একবার চলে যেতাম বাড়ি। আমি আর গার্মেন্টস জগৎ, আমি আর গার্মেন্টসে চাকরি করবো না, যদি পারি দেশ গ্রামে পশু পাখি পাইলে খাবো তাও ভালো, কিন্তু আমি গার্মেন্টসে চাকরি করতে চাই না। Monir was always an ambitious businessman, but since rescuing survivors from the rubble, his priorities have changed. BMW গাড়ি কেনার স্বপ্ন, আমার ডুপ্লেক্স বাড়ি, সুইমিং পুল সহ এগুলো যে কই হারাই গেছে আমি জানি না। এই জিনিসগুলো এখন আমার মনে হইলে বেশ আমার মজা লাগে যে আসলে আমি কি চিন্তা করতাম। He's now set up a factory that's a cooperative owned by its workers who are survivors of the Rana Plaza. It's called Operagio, Undefeated. Shireen, Shopna and Halima all work here. সেইটা আমার জানা মতে বাংলাদেশের একমাত্র কারখানা যেটা হচ্ছে শ্রমিকের মালিকানায় চলে। আমরা ওয়ার্কার শুরু করেছিলাম 6 জন নিয়ে, এখন আমাদের ওয়ার্কার হচ্ছে 62 জন। ওইখানের মতো বকাঝকা করা হইব না, এখানে সব ধরনের সুযোগ সুবিধা আছে, এর জন্য এখানে ভালো লাগে। দিতে পারি তো আমাদের কিছু টাকা লাভ হবে, লাভ হলে পরে আমাদের কিছু টাকা ফ্যাক্টরির জন্য রাখবে আর কিছু টাকা আমাদের শ্রমিকদের ভিতরে দিয়ে দিবে। কারণ তারপরে হচ্ছে একতলা ফ্যাক্টরি, নিচে কোনো উপরে কোনো ওয়েট নাই, এর জন্য আমাদেরকে অনেক ভালো লাগতেছে অপরাজিতে কাজ করতে। Bangladesh is still one of the poorest countries in Asia. But helped by the clothing industry, the economy is growing fast. Despite the culture of low wages, corruption and exploitation which led to the Rana Plaza disaster, there is optimism for the future. আমাদের দেশটা তো বাংলাদেশ, তো এই দেশটাকে নিয়ে গর্ব হয় যে আসলে এই দেশটা অনেক কিছুই করতে পারে।
মানুষে মনে করে যে এই দেশটা ছোট, তো এই দেশটাকে নিয়ে যদি মনে কিছু করি যে এই দেশটা অনেক বড় হবে, আমি যদি এই আশাটা করি, একদিন না একদিন আমার এই আশাটা পূর্ণ হবে যে এই দেশটা অনেক বড় হবে একদিন।